बापू पैसे मिल गए सी ना टाइम सर? हाँ पुत्र, इधर तू पैसे पाए नाले मैनू मिल गए। बस बस इसी करके मैं अपरा ट्रेडिंग इंक वालियां ते भरोसा करदा। जी हाँ, अपरा ट्रेडिंग इनकॉर्पोरेट मनी एक्सचेंज। जे तुसी पैसे इंडिया भेजना या मंगवाना चाहते हो, वधिया डॉलरां दा रेट लेना चाहते हो, तां अज ही कॉल करो जगतार सिंह ढा हुणां नूं 9057943233 905 794 3233 4167317710 416 731 7710 6 रे एवेन्यू ब्रैम्पटन। कल सियासत दी होवे या धर्म दी, मुद्दा राष्ट्रीय होवे या अंतरराष्ट्रीय, कल समाज दी कल आम आदमी दी, समाज ते सियासी बदला, सियासत दे खिडारियां दे दा, हरेक पक्ष नू उजागर करता है PTN 24। हक सच दी आवाज। PTN 24 रेडियो ते टीवी बनो साडे प्रोग्रामां दा हिस्सा। जुड़ो फेसबुक ते YouTube चैनल दे नाल। PTN 24 हक सच दी आवाज। ओए होए है कि ना, मैं क्या मैं मोणियो गड्डी दा टायर ते गया ना, हुण की करिए। होए होए ओहो, किन्नी बार किया है कि न्यू मिलेनियम टायर सेंटर तो ही टायर लिया करो, जिथे मिलदे ने ट्रक, ट्राले ते कार दे लई हर तरह दे वधिया टायर। इथे मिशलिन, BF गुडरिच, ब्रिजस्टोन, फायरस्टोन, चाइनीज ब्रांड होर भी कई कंपनीज दे टायर घट रेट ते मिलदे ने। हुणे पहुंचो न्यू मिलेनियम टायर सेंटर, 25 क्लार्क बुलेवार्ड, ब्रैम्पटन। कॉल 9054520111 905 452 0111। मैं ना जी सुपने च देखिया कि मेरा घर बड़ा आलीशान, बड़ा वड्डा ते बड़ा सोहना है। बस सुपना ए ता सच हो कमलिए। बस सरबलो डिजाइन एंड बिल्ड लिमिटेड वालियां नू फोन कर। जी हाँ, जे तुसी भी लग्जरी कार, छोटा या वड्डा नवा कार लेना चाहते हो या फिर पुराना कार ढा के नवा बनाना चाहते हो, ता अज ही मिलो सरबलो डिजाइन एंड बिल्डिंग वाले कुलविंदर पत्तड़ जी नू। एना कोल 15 साल दा तजर्बा है ते हाँ, तुसी 20,000 स्क्वायर फुट दा घर भी बनवा सकदे हो। लग्जरी होम तुहाडे बजट विच। कॉल कुलविंदर पत्तड़ 4168410478 416 841 0478। ओ मैनू रख ले कलीनर यारा ओए लंबिया रूटा ते। ਜਦੋਂ मैं सेफएक्स ट्रांसपोर्ट नाल नहीं जुड़िया सी, उदों यही हाल सी, पर हुण तां शान नाल ड्राइवरी करीदी है। जी हाँ, सेफएक्स ट्रांसपोर्ट जिसनू क्यूबिक विच नंबर 1 ते कनेडा विच दूजे नंबर ते होण दा मान हासिल है। हाईएस्ट ग्रोथ अक्रॉस द वर्ल्ड। सेफएक्स ने हुण मॉन्ट्रियल ते बोल्टन ओंटारियो विच नवे टर्मिनल शुरू कीते ने ते इन्हां नू USA दे लई ड्राइवर ते ओनर ऑपरेटर दी लोड़ है। वधिया पे भी मिलेगी। हुणे कॉल करो रमिंदरदीप या अमनदीप नू 5146250025 514 625 0025 या फिर 514 887 0025 514 887 0025। हर घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की, तो यहाँ ये स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA, जहाँ आपको मिलेगा बिल्कुल सॉलिड फर्नीचर, चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर सिंस 1992. Visit in store for much more. 2 locations to serve you. Stevens Furniture. ट्रਕਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਟਾ ਲੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਟਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ? ਉਹ ਕਟਾ ਲੈ ਨਹੀਂ, ਘਟਾ ਲੈ। ਕਿਵੇਂ? ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਕ ਲੀਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਫੋਨ ਕਰ 647 705 5492 647 705 5492। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ ਤੂੰ। घर ते तेनू बहुत वधिया बना के देना ते कट देने आ कड़ेला, जिन्नू वेख के जाणगे शरीक भी हिल। शरीकां दे कड़दे कड़ेल किते अपना घर ना जावे हिल। ध्यान रखी घर दे विच प्लंबिंग एंड इलैक्ट्रिकल दा समान होवे नंबर 1। ओए GTA प्लंबिंग एंड इलैक्ट्रिक सप्लाई ब्रम्पटन विच स्टोर आ नंबर 1। अच्छा, ओही GTA वाले जिथों कॉन्ट्रैक्टर्स लई घर दे विच प्लंबिंग ते इलैक्ट्रिकल दा सारा समान डिस्काउंट ते मिलदा। वाशरूम लई वैनिटीज, टैप्स, स्पॉटलाइट्स ते रेंज हुड्स मिलदे आ। फिर काणू करनी है देर, अज ही पहुंचो 241 क्लेरेंस स्ट्रीट ब्रैम्पटन ते संपर्क करो 905 792 0036 905 792 0036।
PTN 24 ਔਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। PTN 24 ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ 9 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, 11 ਤੋਂ 12 ਸੰਦੀਪ ਪੱਟੀ ਤੇ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ 13 ਤਰੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਲਾਕਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਨੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ, ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਬਾਹਰਲਾ 9 ਪਲੱਸ ਤੇ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8 ਆ। ਸੂਰਜ ਸਵੇਰੇ 6:37 ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਛਿਪੇਗਾ। ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੂਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PTN 24 ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋਕਾਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਅਨੁਸਾਰ 9:08 ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਕਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੱਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ IG ਵਿਜੇ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਬੜਾ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀकांड ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਪਰ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਚੋਂ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਪਰ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਪਚੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗੇ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੌਪ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੱਖ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾਗਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੈਕਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਇਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮਸਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਨਪਤਨ ਲੱਗਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਨਸੋਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੱਜ ਹੈ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜੱਜ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਦੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੂਰੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਾ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋਊਗੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸੀਟ 'ਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 8-9 ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ।
ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖਮਿਆਜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਭਖਿਆਗਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਭੁੱਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਗੋਲੀकांड ਭੁੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾ ਖੱਲੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਘੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਹੋਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟੇਬਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਪਰ ਕਟਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਦੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫੈਕਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ, ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 2021 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 26 ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੁਬਈ ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੋਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ KPS ਗਿੱਲ ਨਾਲ, ਦਿਨੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਭੁੱਲਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ। ਆਪ ਖੁਦ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਉਹੀ ਦਮੜੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਧੁੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹੀ ਪੂਰਲਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਰੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਸਾਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਨੰਗੇ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹੀ ਨੇ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਖੱਟ ਜਵੇ, ਠੀਕ ਨੀ? ਜਨਤਕ ਕਰ ਜੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੀ। ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ BJP ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫੇਰ ਭਰਾਵਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਭੱਜ ਭੱਜ। ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ 84 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੇ 84 ਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ। ਸੈਣੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਪੀਚਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਹਨੇ ਏਦਾਂ ਗੱਡੀ ਖੰਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਮਰੂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕੀ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਚੱਕ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਇਹ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਇਨਸਾਫ ਉੱਥੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। 5% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ, ਇਨਸਾਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਜੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ 40 ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਰਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਮਰ ਨੰਗਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਦੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਵੇਖ ਨਾ ਵੀ ਜਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਇਹ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੋਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਅੰਧ ਨੇਰ ਆ ਜੀ, ਅੰਧ ਨੇਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਅੰਧ ਨੇਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੀਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 2770 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੰਭਲੀ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, IP ਅਫਸਰ, ਚੰਗਾ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ DGP ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, IG ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਪਰ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂਹਰਿਓਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੀਤੇ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੋਡੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਟਰੱਕ ਡੋਡੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਹੀ ਗੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਬੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਫੜ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਅਫਸਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਦਲੇਰ ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ।
ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਧੁਰਨਾ ਦਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਨ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਆ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਫਸਰ ਇੱਕ 10 ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਹੇਦਰ ਤੋਂ ਦਾ ਸਿਓ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਏਡੇ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਵਲਟੋਆ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਤਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਆਨ ਕਿਦਾਂ ਤੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆ ਵੱਡਾ ਹਨਾ, ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਓਪਨ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਇਓ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਹਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਚੰਗੇ ਗੇਮ ਵਾਲੇ ਐਸਐਸਬੀ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਖੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੱਪੜ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੱਪੜ ਰੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੱਪੜ ਰੋਲ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ 6088 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੂਪ ਹੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਲੂਪ ਹੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਟ ਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਜੱਜ ਵੀ ਵੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਣੇ ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੂਪ ਹੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਲੂਪ ਹੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੂਪ ਹੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਾ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਤੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ? ਸਿਰਫ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨੀ, ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਸੌਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ SIT ਹੋਵੇ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਸੌਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਗਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਯਸ਼ਪਾਲ, ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਤਾਂ ਉਹ CBI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ CBI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ। ਸੌਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ CBI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ CBI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ IG ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 6352 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਗਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ 84 ਦੀ ਕਤਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, ਨਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਰਡ ਦਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਜਾਣਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਗੜਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਕੁੱਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕ ਜਾਣਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਦਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ। ਜੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਕੀਏ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰੋ ਜੀ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਵਿਕੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਧਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿਕ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਸ ਸੌਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ? ਦੇਖੋ ਜੀ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 8770 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਲਓ ਭੈਣ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਭੈਣ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ
ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਖੇ ਭਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਬੱਸਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਖਾਣੇ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਸ਼ਗੂਫਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 30-35% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਅਵੇਅਰ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 20 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਮਾਮ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਟਰੱਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਰੋਇਲ ਕ੍ਰੋਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਲੋ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6472106000 647 210 6000। प्रॉपर्टी रेट होवे उत्ते या थल्ले, रॉयल लीपेज वाले हरपाल भल्ला हमेशा कराउंदे ने बल्ले बल्ले। एना कोल रेजिडेंशियल कमर्शियल इन्वेस्टमेंट लीज ते प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हमेशा अवेलेबल रहंदे ने। ਇਹ फ्री होम एवोल्यूशन भी करदे ने। नवे रियल्टर्स जे इन्हां नु ज्वाइन करना चाहण तां एडवाइस ले सकदे ने। टॉप रियल्टर रॉयल लीपेज, कॉल हरपाल पल्ला 4165602400 416 560 2400। ਆਹਾਹਾ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ, ਸੀਐਨ ਟਾਵਰਸ, ਕਿਊਬਿਕ ਸਿਟੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਡਰਾਈਵ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਜੀ ਐਲੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰੋ। बेस्ट कैनेडियन राइड सर्विस टोरंटो तो मॉन्ट्रियल ते मॉन्ट्रियल तो टोरंटो, जिथे भी घुम्मण दा मन होवे बस एक कॉल ते हाजिर ते सोने ते सुहागा पार्सल्स भी डिलीवर करते ने हर रोज मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, सवेरे दोपहर शाम 24 घंटे सर्विस। कॉल 5145606613। की गल अंकल जी बड़े परेशान हो? की दसा पुत्र, एक तां तेरी आंटी बहुत बीमार रहंदे ने, कोई दवाई असर नहीं करदी, उत्तों हले तक सोनू दी शादी नहीं होण करके नशे विच पै गया ते निक्की दे घर दे कलेश करके भी मैनू ते समझ नहीं आउंदा की करां। ओह अंकल जी, तुहाडीआं सारीआं समस्यावां दा हल मिलेगा तुहानू ज्योतिष गुरु बलदेव सिंह जी कोल, जो कि भृगु ज्योतिष संस्थान द्वारा 7 टाइम गोल्ड मेडल जीत चुके ने। जी हाँ, ज्योतिष गुरु बलदेव सिंह जो महादशा, अंतरदशा, नजर दोष, वास्तु, गंडमूल दोष, घरेलू कलेश, जादू टोना, पति पत्नी दा झगड़ा, तलाक दी नौबत आउणा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, संतान कहने तो बाहर होना, ब्याज देरी, पीआर ना मिलना, बैंड घट होना, लॉटरी ना लगना, इन्हां सारियां समस्यावां नू हवन पूजा पाठ द्वारा जड़ों खत्म कर देने। आज ही कॉल करो 7427047267 742 704 7267। ਜਦੋਂ ਸਵਾਦ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਬਾਬਾ ਢਾਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਏ ਖਾਣੇ ਦੀ ਹਿਊਜ ਵੈਰਾਈਟੀ। ਇਹ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਦਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਢਾਬਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 255 ਰਦਰਫੋਰਡ ਰੋਡ, ਸਾਊਥ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਸਰਵਿਸ
2 लोकेशन। Call Mahavir Bhat 9054994314 905 499 4314। क्या बात बई, गड्डी ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਢਾਈ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਆ ਬਸ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਈ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਪੀਲ ਆਟੋ ਕਲੀਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਡੈਂਟਿੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, GTA ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੀ no more tension, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਪੀਲ ਆਟੋ ਕਲੀਜਨ, 14 Hill Road, Brampton. Call Darbara Singh 9054591300 905 459 1300। ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੋਫਾ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਲੈਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਫਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 905 799 8877 905 799 8877। ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ। ਬਸ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ, ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫॉर स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, LMI refugees case appeals, family case sponsorship. Call Sandeep Singh 647-786-2012 647 786 2012। ਵਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੱਭਣ ਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੀਮੈਕਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਪੰਕਜ ਸਪਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਣ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਰੀਮੈਕਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਕਜ ਸਪਰਾ ਨੂੰ। ਕਾਲ 4167222385 416 722 2385। Key to happiness is finding the right home। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੰਜ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਕੰਮ ਦਾ। ਕੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਲੈ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਓਮਾ ਫੋਨ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਾਲਸ, ਉਹ ਵੀ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ, UK, USA, ਕੈਨੇਡਾ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਾਲ ਓਮਾ ਫੋਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਓਮਾ ਐਪ 3 ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ 'ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਸ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस, ਤੇ ਹੋਰ क्रेडिट चेक भी नहीं लगेगा। मंथली चार्जेस $1428 प्लस टैक्स। वन टाइम डिवाइस कॉस्ट $49.99 प्लस टैक्स। ज्यादा जानकारी लई कॉल करो प्रिया जी नू 6476494000 647 649 4000। दोपहर 12 बजे तो शाम 7 बजे तक। ਮੋਰਗੇਜ ਮਿਲੇ ਛੇਤੀ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਘੱਟ, ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕੋ ਨਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮੰਗਟ। 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ RBC ਨਾਲ ਟੌਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮੰਗਟ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੋਰਗੇਜ ਅਲਾਈਅੰਸ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਡੀਲਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, no last minute surprises, first mortgage, second mortgage, private funds, truck loans, business loans, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਛੇਤੀ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਘੱਟ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਮੰਗਟ 6472859119 ਜਾਨੀ 647-285-9119। ਪਰਮਿੰਦਰ ਮੰਗਟ with Mortgage Alliance, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10530। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ G&G ਟਰੈਕਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ CVR, IFTA, US ਡਾਟ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਲੌਗਬੁੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨੀ, ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ G&G ਟਰੈਕਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ 905 461 2525 ਤੇ ਤਨਵੀਰ ਢੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਵਾਦਲਾ ਖਾਣਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਢਾਬਾ 905 499 4314 ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ IPTV ਬਾਕਸ ਲਵਾਉਣਾ 514 566 0055। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਰੀਮੈਕਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਪੰਕਜ ਸਪਰਾ ਹੋਣੀ। ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416 722 2385 ਤੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੇਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੀਫਨ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਲਟਨ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2575 ਸਟੀਲ ਐਵੀਨਿਊ ਈਸਟ ਬਰੈਂਪਟਨ 905 790 0560 ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਆ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਫੋਨ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਵੀ ਤੇ 3 ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਮਾ ਫੋਨ 60 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ।
ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ 647 649 4000 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਬਾਈ 1 ਔਨ 에ਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 905 405 0002 ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ 905 405 0002 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ +1 ਲਾ ਕੇ 905 405 0002 ਜਾਂ 905 867 2770 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਏ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 4401 ਕੱਲ 4456 ਸੀਗੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 55 ਕੇਸ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ 15, ਟੈਸਟ ਹੋਏ 47929। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 1282, ਪੀਲ 772, ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ 564, ਓਟਾਵਾ 339, ਡਰਹਮ 224। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ 10,000 ਟੈਸਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9.5, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਏਰੀਆ 18+ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਚਰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਥੋਰਨ ਕਲਿਫ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2400 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬੁਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਜੀ ਜੋਸ਼ ਮੈਟਲੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਤੇ ਵਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ এনवायरमेंट ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 21 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਮਰ ਦੌਰਾਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਿਟੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਟੀ ਇਨਕਲੂਡ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲ ਫ੍ਰੈਸਕੋ ਪਾਰਕ ਆ ਜੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੀਅਰ ਤੇ ਵਾਈਨ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੋਤਲ ਖੁੱਲੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ $300 ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਤੋਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। USA ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ 111 ਮਾਈਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਫਿਰ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਥਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਬਿਟਕੋਇਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 60,000 ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ $63,179 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਇਸ ਸਾਲ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਕਲਾਸਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਬੈਕ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਕ੍ਰਿਸਟਿਨ ਹਬਰਡ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 8,55,000 ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੀਕ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਟਾਪ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ 'ਚ 2500 ਕੇਸ ਆਉਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਰਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਵਿਲ ਟੈਨਸੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਕਸਵੈਲ
ਸਿਟੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸੈਵਰਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ 9:30 ਵਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 8 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਫਿਊ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੈੱਡ ਚੀਫ ਮੈਥਿਊ ਪੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 18 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਐਂਡ ਪੌਪ-ਅਪ ਕਲੀਨਿਕ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਡੀਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $5.9 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ 8 ਪੈਕੇਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗਰੋਸਰੀ ਰਿਟੇਲਰ ਸਟੋਰ ਆ ਜੀ ਸੋਬਿਸ ਇੰਕ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਆ $2 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਵਰ ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਪੋਲ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਕਲਾਊਡ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਕੇ 50% ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 1504 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ CDC ਤੇ FDA ਨੇ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ 18 ਤੋਂ 48 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਕਲਾਊਡ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਕਲਾਊਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 80% ਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਘਟਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਇਟੋਬੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵੀ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਰਹੀ ਆ। ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪੀਲ ਆਟੋ ਕਲੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਸਮਰ ਆ ਜੀ ਰਿੰਬ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ ਬਲੈਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆ 14 ਹੀਲ ਰੋਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ 905 459 1300 ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ PTN 24 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਢਾਫਣਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ 905 794 3233। ਜੋਬ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ GTA 416 213 0092 ਜਾਂ ਜੋਬਨ GTA ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਜੀ ਪੰਕਜ ਸਪਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰੀਮੈਕਸ ਰਿਐਲਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। 416 722 2385 ਤੇ ਵਧੀਆ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਸਟੀਫਨ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 905 790 0560। ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਕਾਲਾਂ 1 ਬਾਈ 1 ਔਨ ਏਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਬਾਪੂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਸਰ? ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਪਰਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਪਰਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ 9057943233 905 794 3233 4167317710 416 731 7710 6 ਰੇ ਐਵੇਨਿਊ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋਣਿਓ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਓਏ ਹੋਏ ਓਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਇਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਟਰੱਕ, ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ। ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਲਿਨ, BF Goodrich, Bridgestone, Firestone, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚੋ ਨਿਊ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟਰ, 25 ਕਲਾਰਕ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਬਰੈਂਪਟਨ। ਕਾਲ 9054520111 905 452 0111। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੋਊ ਕਮਲੀਏ। ਬਸ ਸਰਬਲੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਬਿਲਡ ਲਿਮਟਿਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ, ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਢਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਸਰਬਲੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪੱਤੜ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 20,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪੱਤੜ 4168410478 416 841 0478। ਓ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਕਲੀਨਰ ਯਾਰਾ ਓਏ ਲੰਬਿਆਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਫਐਕਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੇਫਐਕਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹਾਈਐਸਟ ਗ੍ਰੋਥ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਵਰਲਡ। ਸੇਫਐਕਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਬੋਲਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟਰਮੀਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ USA ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਪੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਮਿੰਦਰਦੀਪ ਜਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ 5146250025 514 625 0025 ਜਾਂ ਫਿਰ 5148870025 514 887 0025। हर घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की, तो यहाँ ये स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA, जहाँ आपको मिलेगा बिल्कुल सॉलिड फर्नीचर, चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर since 1992. Visit in store for much more. 2 locations to serve you. Stevens Furniture. ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਟਾ ਲੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਟਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ? ਉਹ ਕਟਾ ਲੈ ਨਹੀਂ, ਘਟਾ ਲੈ। ਕਿਵੇਂ? ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਕ ਲੀਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰ 647 705 5492 6477055492। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਓ ਘਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ ਕੜੇਲਾ, ਜਿੰਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਹਿੱਲ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਕੱਢਦੇ ਕੜੇਲ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹਿੱਲ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਬਿੰਗ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ 1। ਓਏ GTA ਪਲੰਬਿੰਗ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਬਰਮਟਨ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਆ ਨੰਬਰ 1। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ GTA ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਬਿੰਗ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਈ ਵੈਨਿਟੀਜ਼, ਟੈਪਸ, ਸਪੌਟਲਾਈਟਸ ਤੇ ਰੇਂਜ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਰ, ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ 241 ਕਲੈਰੈਂਸ ਸਟਰੀਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 905 792 0036 905 792 0036। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 905 405 0002 ਤੇ ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ +1 ਲੈ ਕੇ। ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ, ਜੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਓਪਨ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੱਡ ਕਲਾਉਡ ਬਣਾਏ ਜੀ। 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 48 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਰ 18 ਤੋਂ 48 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 3331 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟਰਾ ਉਹ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅਫੀਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਆਪਣੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 9 ਚਲਾਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ 10ਵਾਂ ਚਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਸੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਵੀ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਸੀਗੇ ਅਫੀਸਰ। ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ 41 ਪੇਜ ਦੇਖ ਲਓ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੱਕ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਜ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨਹੀਂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਆਪਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸੰਧੂ, ਆਪਣੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਬਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋਗਰਾਜ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਹਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜੋਗਰਾਜ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੇਣੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵ ਮੈਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੀ ਦੱਸਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜੀ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪਾਂਸਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਕਜ ਸਪਰਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਰੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10-20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰੂਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿਓਗੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ 4167222385। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮੇਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੰਡਾਸ ਐਂਡ ਜਰਵਿਸ ਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ MCT ਕੋਂਡੋ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਯੂਨਿਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਅਵੇਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਮੀ 4167222385। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਾਓਗੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾ ਜਾਂ ਵੇਚਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਰ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਪੰਕਜ ਸਪਰਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ 4167222385 ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ A to Z। ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜੂਨ 1 ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਨੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 10% ਜਾਂ 15% ਜਾਂ 20% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ 4.79 ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, 20% ਵੱਧ ਡਾਊਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 5.25 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਭਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੂਨ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 4167222385 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਕਜ ਸਪਰਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜੋ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਕਈ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਤਵ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰਾਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ।
ਹਾਂਜੀ 2156 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜੌਨਸਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬੈਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟਰਾਜੇਨੇਕਾ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਸਿਰਫ ਮੋਡਰਨਾ ਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣ, ਦੋਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਖੋਲ ਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਮਹਾਨ ਹੈਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਨ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ 5.7 ਬਿਲੀਅਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਕਾਰ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੱਕੜ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਤਬਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈਣਗੇ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੋੜਨਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ 14-15 ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਸਾਥੇ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਰਗਾ ਲੈਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਖੱਟਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ 4-5 ਸਾਲ ਫੇਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੂਗੇ। ਉਹੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ $2 ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਾਰਡਰ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵੜੇ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀਕਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੈਨ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਗਈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਬਲੱਡ ਦੀ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਬੈਨ ਲਾਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਵੀ ਬੈਨ ਲਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 99% ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਿਰਫ 1% ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਮਾਂ ਜਾ ਜਾਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ। ਵਾਕਿਆ ਬੈਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 92 ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ। ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸ ਤੇ ਸਾਜਣੇ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀਰ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਦਾ ਹੀ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਦੂਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨਾ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ
ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 800 ਸਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟੀ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਸ ਬੈਠੇ ਰਹੀ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਊਗਾ, 100 ਸਾਲ ਲੱਗੇ 200 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਕੋਰਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਆ। ਪਰ ਵੀਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਥੋੜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਾਹਦਾ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੋ, ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੀਲਾ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੀ ਗਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ 70% ਗਦਾਰ ਆ, 30% ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਡੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਦਾਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਗਦਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆਪੇ ਬੁਲਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਮੋਦੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 7141 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਟਾਂਡੀ ਮੰਗਦਾ ਬੋਲਦਾ ਬੈਂਕਓਵਰ ਤੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਨਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੇਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਫੌਜ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਚੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਦੀਆਂ ਆ, ਸਹਿਕਦੀਆਂ ਆ। ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੰਗ ਘੋਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਰੱਖਿਓ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੁਰੇ ਪਰਛੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਜੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਟਾਪੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਬਚੀ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਕਈ ਮਤਲਬ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਏਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਲਈਏ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਆਈਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਵੀਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਉਹ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਪਰਚੇ ਪਾੜੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਬਈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਹੀ ਆ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ? ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਈਏ? ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇਈਏ ਦੱਸੋ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਵਟਾਏ ਗਏ, ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟਾਂਡੀ ਮੰਗਤਾ ਅਣਪਛਾਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਖਿਲਾਰੇ ਕੌਣ ਬੰਦੇ। ਵੀਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ WhatsApp ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 0072 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ABC ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਉੱਥੇ ਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਜੇ ਖਾਨੇ ਟੈਂਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਬਣ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਟੈਂਪਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਸੀਗਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਚ ਮਤਲਬ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਕਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਬਲਟੋਏ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਲਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 15 ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂਚ, ਮੈਂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 50 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 2-3 ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ 416907 4156 416 907 4156। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਖਬੀਰਵਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਜੇ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਆ, ਜੇ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਰਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੋਚ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰਵਾਲ ਨਾ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 2929 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ।
ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਅਸਲ ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਡ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉੱਚ ਜਾਂ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤੂੰ ਬਾਹਮਣ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਲੜਨਾ ਆ ਤਾਂ ਖੱਤਰੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜੇ ਨਿਤ ਜੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਕੱਲੇ ਸੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਚਿੱਟੀਆਂ ਸੁੰਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਲਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇਖੋ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਦਿਖਾਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਵਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜਲੂਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਜੀ। ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਗੁਣ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਪੰਥ ਆ ਪੰਥ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਵਾਈ? ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਪਾਵਰ ਉਦੋਂ? ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ? ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮੁਕਾਤੇ ਸਮਿਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ DIGI ਜੀ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਦੀਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰਤੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਮੈਸੇਂਜਰ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੂਵੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਦਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਕਹੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦੇਈਏ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ ਨਿਊ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣੇ 25 ਕਲਾਰਕ ਬੁੱਲੇਵਾਰਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ 905 452 0111। ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। 15 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 416 848 0478। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, LMA, ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੇਸ, ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ 647 786 2012 ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 0407, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਂਡੀ ਮੰਗਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਲੇਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਸਦਾਨੀ ਹੋਣੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਜਣ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਰਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ 25 ਘੋੜੇ 25 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ 25 ਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਏ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੌਜ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆ ਕੁੱਟਾਂ ਕੱਟਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਟਾਂਡੀ ਮੰਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਈ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪਊ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 0849 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲਗਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ ਉਨੀ ਘੱਟ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੌਣ, ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੈਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ ਹੈਨਾ। ਉਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਕ ਟੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਉੱਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਚ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਖੁਰਚੂ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਚ ਆਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਚੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ WhatsApp ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। 0072 ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲੈਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ। ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੋ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਾਂਡੀ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਪਲਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਊਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਪਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਲਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੱਤਾਂ ਦੇਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 222 ਹਾਂਜੀ 22 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜਣਾ ਦੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ।
ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਸਦਾਣਾ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵੇਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਆ, ਫੜ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੇ ਫੜਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਯੋਧੇ ਜਦੋਂ ਜੂਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਹੋਣੀ ਵੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਧੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੁਕਿਆ ਵੀਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਆ ਇਹ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜੇ ਛਕਣਾ ਵਾ ਪੂਰਨੇ ਵਾਲੇ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਛਕੋ ਵੀਰ, ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕਰਾਓ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀਆ ਦਿੱਖ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗਾਂ ਦੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਰੇਜ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੋ, ਅੱਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਗਦੇ ਚੱਲਿਆ। ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੀਰੋ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਆਮ ਲੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਵਾਕਿਆ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 1313 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਧੋ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਤੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਰੀ ਲੱਗੂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਰੈਕਟ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 4 ਸਿੱਖ ਫੜੇ ਗਏ, 3 ਸਿੱਖ ਫੜੇ ਗਏ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਏ ਆ ਭਾਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਵਾਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ। ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 5006 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗਗਨਵੀਰ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਸ ਜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਟਸ ਆਫ ਆ ਜੀ, ਸਲੂਟ ਆ ਭਾਜੀ। ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਯਾਰ ਮਾਂਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਊਂ ਆ ਜਾਊਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਜੀਪ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ 3rd ਪਰਸਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣੀ ਉਹਦੇ, ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? 10 ਬੰਦੇ 20 ਬੰਦੇ 100 ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਾ।
ਸੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਏਡੇ ਨਿਰਦਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਯਾਰ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋਲ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੋਈ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੰਦੀ ਵੀਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ। ਸੋ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਜਿੱਦਾਂ 13 ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਆ, ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਲੂਟ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨੇ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਭੇਖੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਆ, ਮੋਹਰਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਝਲਕਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਭੇਸ ਵੀ ਉਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ 5 ਕਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ 5 ਕਕਾਰੀ ਬਣੋ, ਜੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਗਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ 5 ਕਕਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰੱਖੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਢੋਈ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਚੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, 9806 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰ। ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਹਿਰੇ ਹੁਣੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਓ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਗਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਫੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਨਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੱਕਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਾੜਿਆ ਕੰਮ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਕੀਰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਮਗਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਮਗਰ ਲੱਗਣਗੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਟੈਂਟ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਪਾਈ ਜਾ। ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ, 0805 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਹੁਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਣ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ।
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬਾਣੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਲ ਬਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਣੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਕਿਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੜਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਧੱਬਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਣੀ ਕਰਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਆਪਾਂ 2 ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਟਰੱਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਰੋਇਲ ਕ੍ਰੋਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਲੋ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6472106000 647 210 6000। प्रॉपर्टी रेट होवे उत्ते या थल्ले, रॉयल लीपेज वाले हरपाल भल्ला हमेशा कराउंदे ने बल्ले बल्ले। एना कोल रेजिडेंशियल कमर्शियल इन्वेस्टमेंट लीज ते प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हमेशा अवेलेबल रहंदे ने। ए फ्री होम एवोल्यूशन भी करदे ने। नवे रियल्टर्स जे इन्हां नु ज्वाइन करना चाहण तां एडवाइस ले सकदे ने। टॉप रियल्टर रॉयल लीपेज, कॉल हरपाल पल्ला 4165602400 416 560 2400। ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ, ਸੀਐਨ ਟਾਵਰਸ, ਕਿਊਬਿਕ ਸਿਟੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਡਰਾਈਵ ਕੌਣ ਕਰੇ ਜੀ। ਐਲੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰੋ। ਬੈਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਈਡ ਸਰਵਿਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਬਸ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਪਾਰਸਲਸ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਆਫਟਰਨੂਨ ਐਂਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ। ਕਾਲ 5145606613। ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਖਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਗਤ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਮ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ 2017 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਦਮਦਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਂਟੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਸੋਨੂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੋਤਿਸ਼ ਸੰਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ 7 ਟਾਈਮ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੋਤਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਹਾਦਸ਼ਾ, अंतरदशा, नजर दोष, वास्तु, गंडमूल दोष, घरेलू कलेश, जादू टोना, पति पत्नी दा झगड़ा, तलाक दी नौबत आउणा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, संतान कहने तो बाहर होना, ब्याज देरी, PR ना मिलना, बैंड घट होना, लॉटरी ना लगना, इन्हां सारियां समस्यावां नूं हवन पूजा पाठ द्वारा जड़ों खत्म करदे ने। अज ही कॉल करो 742704 7267 742 704 7267। ਜਦੋਂ ਸਵਾਦ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਬਾਬਾ ਢਾਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਏ ਖਾਣੇ ਦੀ ਹਿਊਜ ਵੈਰਾਈਟੀ। ਇਹ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਦਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਢਾਬਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 255 ਰਦਰਫੋਰਡ ਰੋਡ, ਸਾਊਥ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਸਰਵਿਸ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਕਾਲ ਮਹਾਵੀਰ ਬਾਟ 9054994314 905 499 4314। ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਢਾਈ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਆ ਬਸ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਈ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਪੀਲ ਆਟੋ ਕਲੀਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਡੈਂਟਿੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, GTA ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨੋ ਮੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਪੀਲ ਆਟੋ ਕਲੀਜਨ, 14 ਹਿਲ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਕਾਲ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ 9054591300 905 459 1300। ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੋਫਾ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਲੈਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਫਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 905 799 8877 9057998877। ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ। ਬਸ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ, ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫॉर स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, LMI refugees case appeals, family case sponsorship. Call Sandeep Singh 6477862012 647 786 2012। ਵਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੱਭਣ 'ਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੀਮੈਕਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਪੰਕਜ ਸਪਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਰੀਮੈਕਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਕਜ ਸਪਰਾ ਨੂੰ। ਕਾਲ 4167222385 416 722 2385। Key to happiness is finding the right home। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਲੈ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਓਮਾ ਫੋਨ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਾਲਸ, ਉਹ ਵੀ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ, UK, USA, ਕੈਨੇਡਾ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਾਲ ਓਮਾ ਫੋਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਓਮਾ ਐਪ 3 ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ 'ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਸ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ,
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਤੇ ਹੋਰ क्रेडिट चेक भी नहीं लगेगा। मंथली चार्जेस $1428 प्लस टैक्स। वन टाइम डिवाइस कॉस्ट $49.99 प्लस टैक्स। ज्यादा जानकारी लई कॉल करो प्रिया जी नू 6476494000 647 649 4000। दोपहर 12 बजे तो शाम 7 बजे तक। ਮੋਰਗੇਜ ਮਿਲੇ ਛੇਤੀ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਘੱਟ, ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕੋ ਨਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮੰਗਟ। 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਆਰਬੀਸੀ ਨਾਲ ਟੌਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮੰਗਟ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੋਰਗੇਜ ਅਲਾਈਅੰਸ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਡੀਲਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, no last minute surprises, first mortgage, second mortgage, private funds, truck loans, business loans, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਛੇਤੀ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਘੱਟ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਮੰਗਟ 6472859119 ਜਾਨੀ 647 285 9119। ਪਰਮਿੰਦਰ ਮੰਗਟ with mortgage alliance, license number 10530। ਓਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋਣਿਓ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਓਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਇਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਟਰੱਕ, ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ। ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਲਿਨ, BF Goodrich, Bridgestone, Firestone, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚੋ ਨਿਊ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟਰ, 25 ਕਲਾਰਕ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਕਾਲ 9054520111 905 452 0111। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਕਮਲੀਏ। ਬਸ ਸਰਬਲੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਬਿਲਡ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘਰ, ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਸਰਬਲੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪੱਤੜ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 20,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪੱਤੜ 4168410478 416 841 0478। ਓ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਕੱਲੀ ਨਰਿਆਰਾ ਓਏ ਲੰਬਿਆਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਫਐਕਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੇਫਐਕਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹਾਈਐਸਟ ਗ੍ਰੋਥ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਵਰਲਡ। ਸੇਫਐਕਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਬੋਲਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟਰਮੀਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ USA ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਪੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਮਿੰਦਰਦੀਪ ਜਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ 5146250025 514 625 0025 ਜਾਂ ਫਿਰ 5148870025 514 887 0025। हर घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की तो यहाँ ये स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA, जहाँ आपको मिलेगा बिल्कुल सॉलिड फर्नीचर, चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर since 1992. Visit in store for much more. 2 locations to serve you. Stevens Furniture. ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਟਾ ਲੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਟਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ? ਉਹ ਕਟਾ ਲੈ ਨਹੀਂ, ਘਟਾ ਲੈ। ਕਿਵੇਂ? ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਕ ਲੀਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰ 647 705 5492 647 705 5492। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ ਕੜੇਲਾ, ਜਿੰਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਹਿੱਲ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਕੱਢਦੇ ਕੜੇਲ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹਿੱਲ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਬਿੰਗ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ 1। ਓਏ GTA ਪਲੰਬਿੰਗ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਲਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਚ IPTV ਬਾਕਸ ਲਵਾਉਣਾ ਜੀ 514 566 0055। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ 5149169593 514 916 9593 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਓ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ ਕੜੇਲਾ, ਜਿੰਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਹਿੱਲ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਕੱਢਦੇ ਕੜੇਲ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹਿੱਲ।